ہوگی. انڈیا نے یہی چیز اچیو کیا, آپ چاہے مجھے غدار کہہ دیں. انڈیا نے آئی ٹی کے کھیل ڈال کے ویسٹ کو یہ سمجھایا کہ ہم بہن بھائی, ہم کزن ہیں. دیکھیں ہماری شکلیں آپ سے نہیں ملتی مگر ہمارے خیالات بڑے آپ سے ملتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کی 5th اکانومی بن گئے ہیں. ہم 7-8% سے رائز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پاکستان ہمیں تنگ کرتا ہے, یہ دیکھیں یہ ورلڈ اکانومی کو تنگ کر رہا ہے. تو دنیا نے نئی مکاری یہ فارمولہ لیا. دیکھیں یورپ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, چائنا بھی ادھر آ رہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ غریب سے بچو. غریب کے لیے انہوں نے جنگجو کی اکانومی بنا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو چیلنج ہے نا وہ یہی چیلنج ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ایجوکیشن میں نہیں لے کے جاتے, انفارمیشن ایج میں نہیں لے کے جاتے, اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, اگر ہم اپنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح ہی نچاتے رہیں گے جس طرح ہم نچا رہے ہیں, اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی رہیں گی, تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اپنا لیبیا شام کی ایک لائن میں آ جائے گا. اگر اس لائن سے ہم نے نکلنا ہے تو ہمیں اسی طرح نکلنا ہے. نمسکار دوستو, انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کے آئی ٹی انڈسٹریز کے بارے میں. پاکستان میڈیا صرف بات ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ کیسے بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے. اور بات ویسے صحیح بھی ہے. بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری اپنے کام کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. بھارت میں آئی ٹی انڈسٹری کا بڑی ہی تیزی سے وکاس ہوا ہے. دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں آئی ٹی انڈسٹری کا جو بھی وکاس ہوا ہے, جو بھی ترقی ہوئی ہے, اس سے صرف بھارت اور بھارت کے لوگوں کا ہی فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ پوری دنیا کو بھی فائدہ ہوا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں بھارت کے لوگوں نے اپنی ٹیلنٹ کا لوہا منوایا ہے. پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہو, چاہے گوگل ہو یا مائکروسافٹ ہو, وہاں کے جو ہیڈ ہے, وہ سی ای او ہے, وہ بھارتی ہے. بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری کی یہ سفلتا کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ بھارت کے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور محنت کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں بھارت کے لوگوں کی, بھارت کے آئی ٹی انڈسٹری کی کافی تعریف ہو رہی ہے. بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں پاکستان میڈیا میں اور کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. دیکھیں دنیا میں کیا ہو گیا, اب دنیا انڈیا کے ساتھ اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان کی اکنامک ڈیپینڈنس بڑھ گئی ہے. میں اس کو سویلائزیشن نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہندو اور کرسچن اتحاد ہے, یہ سیدھا سیدھا پیسے کا اتحاد ہے. پاکستان نے اگر دنیا میں ریلیونٹ ہونا, پاکستان کا سارا حق ہے. ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے پاس انگلش ہے جو کہ ایک ڈیفالٹ ہے. بیسیکلی ہم سلیو رہے, ہمارے پاس انگلش آ گئی ہے. انگلش آج کے زمانے کی انٹرنیشنل لینگویج ہے. ہم توجہ نہیں دے رہے. آج کی سن لیں, 115 ملک ہیں دنیا میں جن کا سروے ہوا ہے انصاف کے حوالے سے. ہماری پوزیشن پتہ ہے کیا ہے؟ 103. جس ملک میں 103 پوزیشن پہ آپ انصاف میں آئے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ میں 165 میں ہم 144 پہ کھڑے ہیں. اور ہم لڑائی کس پہ کر رہے ہیں کہ سارا دن ایک اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے پکڑ لیا, اینمی بنا لیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پولیٹیشین کو بنا لیا. اور بھائی میرا نہیں خیال کہ مجھے تو 1% ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں ہے. ہمیں اپنے اینمی سے ہی ڈیفائن کرنے ہیں. ہمارا اینمی کیا ہے؟ ہمارا بندہ, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, قطر میں ہو رہا ہے فٹ بال کا ورلڈ کپ. انہوں نے کہا جی ہمیں 500 چاہیے ویلڈر چاہیے. پاکستان میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا, آپ سن کے افسوس کریں گی, ہم ایک ویلڈر نہیں پیدا کر سکے. ہم وہ امتحان ہی نہیں پاس کر سکے, ہم ان سٹینڈرڈ پہ نہیں رہے. تو بات سمپل ہے, اگر آپ نے جنگجو بننا ہے تو پھر ہم آئیڈیل ہیں. تو طاہر ملک صاحب, پاکستان میں اقتدار کے کھیل میں احتساب کے کردار کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہے گا. ہم جو کہہ رہے ہیں نا, دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے نا, آج جو دنیا کی تباہی ہے, حالانکہ امریکہ بڑا پڑھے لکھی قوم ہے, ترکی 100% پڑھی لکھی قوم ہے, لیکن انہوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے آن دا نیم آف, ناٹ آن دی نیم آف اکانومی. یا تو تیل کی دولت کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں لوٹ مار کا کلچر جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کے لیے گن استعمال ہو رہی ہے. اگر میرا لاسٹ فکر ہے, اگر برگیڈیئر صاحب ہم نے اپنے بچوں کو, اس ملک میں رہنے والے انسانوں کا دماغ مضبوط نہ کیا, جسم مضبوط نہ کیا, ان کو اچھی فضا نہ دی, ان کو صحت مند انوائرمنٹ نے لی, آپ جتنے مرضی ایٹم بم آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ تھا جس کے اوپر برگیڈیئر صاحب نے بہت لمبی گفتگو فرمائی اور میں چپ کر کے سنی, کیونکہ میں حد ادب مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی گفتگو میں آج آپ بہت تابعدار ہو گئے ہیں. میرے لیڈر ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ پیمرا کی وجہ سے ہوا؟ نہیں, پیمرا کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ ویسے ہی میرے لیڈر. بڑے سلجھے لگ رہے ہیں. اچھا, وہ نا میں میں یہ عرض کر رہا تھا, نوٹس آ گیا ہمارے بھائی کو کہ وہ غدار ہے, تو صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا, میں بھگت آیا ہوں, لیکن وہ بھی دوست ہیں, پیارے دوست ہیں ہمارے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, اور میں وہ آرگومنٹ دہرانا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر خود جا کے لڑنے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अफगान फोर्सेस को खड़ा कर रहा है कि आप लड़ें। हम कल अमेरिका की रिपोर्ट भी जारी की है ना उन्होंने कि $5 बिलियन से ज्यादा उन्होंने खर्च किया है अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के ऊपर, और कोई भी इंस्टीट्यूट बिल्डअप नहीं हो सका, कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो सका। ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है। जी, उनकी अपनी रिपोर्ट है जो उनके सेनेट के सामने फॉल्ट वही है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, बेसिक वही है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप ये देखिए कि नेटो के अंदर जब फौजी आए तो तुर्की भी नेटो का हिस्सा है ना, उसने कहा हम मेडिकल सर्विसेज के कुछ लोग आपको दे देंगे, लड़ने के लिए नहीं भेजे, मरने के लिए उसने। अब आर्गुमेंट मेरा ये है कि अगर हम शाम की जंग ले लें तो वहां पे पता नहीं कौन जंगजू था, असला उसको अमेरिका दे रहा था, बिल्कुल। और वो लड़ाई लड़ी जा रहा था, कोई पता नहीं था। इस वक्त दुनिया के अंदर बराह रास्त फौजी मुदाखलत जो है वो नापसंदीदा तरीन अमल हो चुका है। क्रीमिया के अंदर रूस आया, सारी दुनिया ने थू थू की उसके ऊपर। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जब तक हम डाइवर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा वही असर रहेगा जिसकी नक्शा कशी। नॉलेज बेस्ड होने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना पड़ेगा। असल बात ये है जो जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, हम नहीं पैसे लगा रहे, हम लोगों पे पैसे नहीं लगा रहे ना, हमने अपने पैसे लोगों पे लगाने छोड़ दिए हैं। हम ग्राउंड्स नहीं बना रहे, हम कॉलेजेस नहीं बना रहे। मुझे हम 4 बड़े इस वक्त बैठे हैं, बड़े दानश्वर बैठे हैं, मुझे चारों में से मेरे समेत उस्मा से भी चैलेंज है, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के इस बजट में रिसर्च के लिए कितने पैसे रखे हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा, मुझे ये जवाब 20-22 करोड़ और उसके लिए सिर्फ ये वो इमारत के पैसे हैं। रिसर्च तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। फिर हम किस हम रिसर्च की तो क्या बनेंगे? मुझे आप इसका जवाब दे दें। देखिए ना, एक जो रजी साहब ने, एक छोटी सी बात कहूँगा, जो रजी साहब ने बात की है ना, सिगार की रिपोर्ट है जो अफगानिस्तान के बारे में छपी है, और अफगानिस्तान के अंदर इस रिपोर्ट के छपने तक जितनी इंटरवेंशन रही है वो या कोलेशन फोर्सेस की रही है या अमेरिका का एक स्पेशल आर्म था जिसको जेसॉक कहते हैं, जिसकी एक्टिविटीज़ का कोलेशन फोर्सेस को भी नहीं पता था, और वो फिजिकल बूट्स ऑन ग्राउंड करके वो इंटरवेंशन रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके? नहीं कर सके ना। तो जंग जो है जो वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस मसले का हल नहीं है जिस मसले को की तरफ हम देख रहे हैं। हमें उससे बच के आगे चलना है। ठीक है, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मलिक साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के खेल में एहतसाब के हवाले से, एहतसाब का जो किरदार है उस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें मैं एहतसाब, मेरी ज़ाती राय है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आपने मतलब कुरान में भी आप देख लें तौबा का जिक्र है। मैं इस ये जो हमारे यहाँ एक माइंड सेट है ना कि आप एक खौफनाक किस्म का एक एहतसाब करें, गर्दनें उड़ा दें, वो जो एक ये डिप्रेशन है, ये एंगर की रिफ्लेक्शन है जी। हमें हमाम बीबी हमाम साइकोलॉजिकल ये सिकनेस है कि हमें हमीनी की जरूरत है जो नाश्ता करे 15 बंदों का। और भाई खुदा का वास्ता है, जिस उम्मत के तुम लोग हो, नबी पाक को आप कहते क्या हो, रहमतुल आलमीन। आपका मजहब क्या है? सलामती। आपकी सारी फिलॉसफी क्या है? रहमत, माफी। तो अगर आपने मुझे, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी समझता हूँ दुनिया में वो कौमें जल्दी आगे चली गई जिन्होंने माफ़ कर दिया। दुनिया में वो कौमें, और मैं आज आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी परसों एक रिसर्च पढ़ी है, उसमें लिखा है कि अनफॉरगिवनेस, किसी को माफ़ ना करना, इज़ ए डिजीज़। मतलब डॉक्टरों ने ये रिसर्च करके साबित कर दिया जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते वो पेशेंट बन जाते हैं, उनका हार्ट फेलियर ज़्यादा है, उनमें शुगर ज़्यादा है, उनमें डिजीज़ ज़्यादा है। पाकिस्तान को आपने क्या पहच कर दिया? उसको सजा दे दो, उसकी गर्दन उतार दो, उसको ये कर दो। और भाई इसका मतलब ये कि एहतसाब किया ही ना जाए? नहीं, एहतसाब का तरीका है, एहतसाब का तरीका ये है कि आप पहले अपने इंस्टीट्यूशन में क्रेडिबिलिटी लाएं। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके इदारे कहाँ थे जब ये सारा कुछ हो रहा था? आपके तो क्रेडिबिलिटी का इशू बना हुआ है। पाकिस्तान में एक इदारा नहीं है जो एहतसाब करे और उस पर आप उंगली ना उठाएं। तो सबसे बड़ा तो मसला हमने ये डाल दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो इस वक्त नैब का चीफ है, मेरा ख्याल है उसके पास जो डोमिसाइल है वो बलोचिस्तान से है, वहां से वो जज साहब बने हैं और हैं पंजाबी। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी की सुन लें, उनके वालिद साहब वहाँ पे ऐसे ही लगे तो वो वहां चले गए, उन्होंने बलोचिस्तान का ले लिया अपना, वहां पे बलोची बन के 2 नंबर ही है यार। फैसलाबाद के रहने वाले वहां पे वकील बन के के रिश्तेदार है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप बलूची किस तरह बन गए? लेकिन कागजों में मेरा जो पॉइंट है, हमारे तो इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। किसी ज़माने में किसने करना है यहाँ पे? ये अपना सैफुर रहमान साहब बैठे हैं, ये सिविल सर्विसेज में रहे हैं। किसी जमाने में आपका लॉ आपको ये लिवरेज प्रोवाइड मैं इसको गैर कानूनी नहीं कह रहा। एक सेकंड, कि दूसरे मुल्क में दूसरे सूबे में जाके आप वहां का डोमिसाइल ले लेते थे। आपको पता है अदर पीपल डोमिसाइल के लिए
सर मेडिकल कॉलेजेस में और टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसके लिए एक खास पीरियड था, आपको पीरियड था कि अगर इतनी देर आप या आपके वालिद स्टे करें तो आपको एक बलोच का डोमिसाइल आलम वो गलत बात नहीं है, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, वो बिल्कुल नहीं, ठीक मैं है, इन इन लाइट नहीं ऑफ है। रूल्स है वो। तो आप इदारे पहले बनाए ना, मैं बात वही कर रहा हूँ, एहतसाब में चले जाएंगे हम फिर उलझ जाएंगे। मेरा ख्याल है आप साउथ अफ्रीका की, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, आई एम सॉरी मैं 1 मिनट ले लूंगा, ये जरूरी है। नेल्सन मंडेला की मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। नेल्सन मंडेला ने जिस दिन अपना हल्फ लेना था ना एज ए सदर, तो बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक साहब उसने पूछा कि मेरा जेलर किधर है, उन्होंने कहा आप जेलर की बात कर रहे हो, उस जेलर की बात कर रहे हो जिसने ये लफ्ज़ सुने 27 साल। नेल्सन मंडेला की एक सजा ये थी कि गड़ा उन्होंने खोदा था, गड़े में उसको लेके जाते थे, उसके सर पे पेशाब करता था, कितने 27 ईयर्स वो जेलर। तो नेल्सन मंडेला ने कहा अपने कांग्रेस को, उसने कहा अगर उस जेलर को मैं ना आया, अगर मेरी हल्फ की तकरीब में वो शामिल ना हुआ तो नया साउथ अफ्रीका नहीं बनेगा, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। ये आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेल्सन मंडेला मेड ए पॉइंट कि वो जेलर आए तो मैं हल्फ लूँ, और वो हल्फ, वो बंदा कौन था, वाइट था, और उसने अपनी पार्टी को कहा अगर हम इस सतह पे माफ नहीं ना करेंगे गोरे को तो साउथ अफ्रीका कभी काले और सफेद से बाहर नहीं